On Bangladesh, again, I think we'd let the Indian government speak for its bilateral relations with Bangladesh, but you are correct. We have already made clear our desire to see free and fair elections in Bangladesh, and you're right, we adapted our visa policy. তাদের নিজস্ব। দর্শক, আগে বলেছিলাম যে নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্র ভিজিটে যাচ্ছেন, জো বাইডেনের সঙ্গে তার শীর্ষ বৈঠক আছে। সেখানে অনেকেই বলছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী হয়তো অনুরোধ করবে যে নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞা কড়াকড়ি না করার জন্য, এবং এটি করলে বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভিউয়ার্স? আশা করি ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফর নিয়ে অনেকে অনেক রকম ধারণা করেছে। অনেকে বলেছে যে মোদি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে কথা বলবে বাংলাদেশের ভিসা নীতি নিয়ে এবং বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে। তো যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মোদি সরকার তাদের সাথে কথা বলতেই পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের সিদ্ধান্ত যেটা নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তই থাকবে। ভিসা নীতি এটা যেমন আছে তেমনই থাকবে এবং বাংলাদেশের নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচন। তো মোদি সরকার বলতেই পারে, তার ইচ্ছা। তো এই বিষয় নিয়ে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছে, অনেকে অনেক রকম কথা বলেছে। তো আপনাদেরকে সেই ভিডিওটি দেখাবো। তো ভিডিওটি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি ভিডিও, অবশ্যই পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তো চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো ভিডিওতে যাওয়ার আগে যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক। Thank you, John, for doing this. This is very significant visit, and we all are waiting for this visit, obviously. Do you think regional... Oh, my name is Mushfiq. I'm representing Just News BD and the South Asia perspectives. Do you think regional democratic stability and human rights situation will be discussed during the upcoming visit of the Indian Prime Minister, as democracy and human rights are the key elements of the Biden-Harris administration's foreign policy? And quick on Bangladesh, United States already announced the visa policy to support free, fair and inclusive election in Bangladesh. Do you think, as the largest democracy in the world, India will be with the United States effort to ensuring voting rights and restoring democracy in Bangladesh, as Bangladesh experienced two farcical elections in 2014 and 2018, and we observed the Indian influence to keep Sheikh Hasina in power? So on your first question, it is commonplace and consistent for President Biden to raise concerns over human rights wherever he goes around the world and whatever leaders he's speaking to. Human rights are a foundational element of this administration's foreign policy, and you can certainly expect that the president will, as he always does, and as you can do with friends and partners like Prime Minister Modi in India, raise our concerns about that. On Bangladesh, again, I think we'd let the Indian government speak for its bilateral relations with Bangladesh, but you are correct. We have already made clear our desire to see free and fair elections in Bangladesh, and you're right. We adapted our visa policy to restrict travel to individuals who undermine Bangladeshi elections. So I can only speak for ourselves. You know where we are. We've been pretty public about that, but we would let the Indian government talk about their bilateral relations. Yes, ma'am. বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অবস্থান তাদের নিজস্ব এবং দ্বিপাক্ষিক বিষয়, তবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে অনড় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি। ভারতের স্থলিত গণতন্ত্র এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণু অভিযোগগুলোতে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলতে প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন আইন প্রণেতারা। এ বিষয়ে কিরবি বলেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ে উত্থাপনে দ্বিধা করেন না প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শেখ খলিল সোহেলের ডেস্ক রিপোর্ট। ঐতিহাসিক সফরে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গেল ৯ বছরে ৫ বার চীন বিরোধী কোয়াড জোটের সদস্য যুক্তরাষ্ট্র সফর করলেও এবারই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে সেখানে গেলেন মোদী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ডিপার্টমেন্টে সংবাদ সম্মেলনে আসেন হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি। বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ঘোষণা করা মার্কিন ভিসা নীতির সঙ্গে ভারত থাকবে কিনা এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থানে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির অবস্থান তাদের নিজস্ব ও দ্বিপাক্ষিক বিষয়।
speak for its bilateral relations with Bangladesh. আমি মনে করি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত তাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতেই পারে, কিন্তু বাংলাদেশে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আমরা আমাদের অবস্থান ইতোমধ্যে স্পষ্ট করেছি। আমরা অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছি। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। তবে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতেই পারে ভারত About সরকার। that, but we would let the Indian government talk about their bilateral. এদিকে মোদির সঙ্গে আলোচনায় ভারতের স্ফলিত গণতন্ত্র, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার মতো গুরুতর বিষয়গুলো তুলতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অনুরোধ জানিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেটের 18 এবং নিম্ন কক্ষ হাউজের 57 সদস্য। এসব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন কিরবি। For President Biden to raise concerns over গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়। বিষয়গুলো এ প্রশাসনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ঘনিষ্ঠ মার্কিন মিত্র এবং সহযোগী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও এর ব্যতিক্রম হবে না। like অন্যদিকে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক যে রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ভারতের সহায়তা চেয়েছে বলে খবর প্রকাশ করেছে সংবাদ মাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস। বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট, ভারতের অবস্থান তাদের নিজস্ব। এটি হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ফরেন প্রেস সেন্টারে আয়োজিত একটা বিশেষ ব্রিফিংয়ে বলছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন পরিচালক অ্যাডমিরাল জন কিরবি। নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষেই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় তিনি বাংলাদেশে মানবাধিকার ও নির্বাচন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। দর্শক, আগে বলেছিলাম যে নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্র ভিজিটে যাচ্ছেন, জো বাইডেনের সঙ্গে তার শীর্ষ বৈঠক আছে। সেখানে অনেকেই বলছিলেন যে নরেন্দ্র মোদী হয়তো অনুরোধ করবে যে নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞায় কড়াকড়ি না করার জন্য, এবং এটি করলে বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। সুতরাং এরকম একটা কৌশলে বাইডেনকে বোঝাবেন, কিন্তু এটি যে সম্ভব না এটাই হলো স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র স্পষ্ট করেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কি। এখানে তিনি বলেছেন যে শুধু বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের কোনো দেশের ব্যাপারেই গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র আপোষ করবে না, এবং যে কোনো অবস্থায় তারা এই বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করবে এবং তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে। দর্শক, এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মানে কারোর কি মনে করার কোনো কারণ আছে যে নরেন্দ্র মোদী ভিসা নীতি প্রত্যাহারের ব্যাপারে, পরিবর্তন করার ব্যাপারে বা স্থগিত করার ব্যাপারে অনুরোধ করবে? এটা তো সম্ভব না। কেননা ভিসা নীতির মূল উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্র যেটা অফিসিয়ালি বলেছে যে আগামী সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য যারা সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দেবে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তাদের উপর এটি প্রয়োগ করা হবে। তো সুতরাং এই অবস্থানটাকে নরেন্দ্র মোদী ভারতের মতন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি কিভাবে এটার বিরোধিতা করবে? এটা কোন যুক্তিতে করবে? যদি যুক্তি দেওয়া হয় যে এরকম ভিসা নীতি নিষেধাজ্ঞা কড়াকড়ি করলে বাংলাদেশ চীনের দিকে চলে যাবে, তখন তো বরং উল্টা যুক্তরাষ্ট্র বলবে যে ভিসা নীতিটা করার উদ্দেশ্যটাই হলো যে সুষ্ঠু নির্বাচন যদি হয়, সেই নির্বাচনে যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকার গণতান্ত্রিক ধারার সঙ্গেই থাকবে। একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনোই চীন এবং রাশিয়ার বলায় যাবে না, এটা তাদের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থেকে কিন্তু আন্তর্জাতিক একটা নীতি নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। তো দর্শক, এটা পরিষ্কার, অন্তত এই যে ভারতীয় কিছু কিছু মিডিয়া বারবার বলার চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশ অনুরোধ করেছে, তো বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে নরেন্দ্র মোদী এরকম একটি আবেদন করবে, কিন্তু এটা যে বাস্তবে সম্ভব না এটা পরিষ্কার। আচ্ছা, আমরা একটু শুনি যে কি প্রশ্ন মুশফিক ফজল আনসারী সাংবাদিক তিনি প্রশ্ন করেছিলেন এবং জন কিরবি কি বলেছেন, একটু দর্শক শুনি। Oh, my name is Mushfiq. I'm representing Just News BD and the South Asia Perspectives. Do you think regional democratic stability and human rights situation will be discussed during the upcoming visit of the Indian Prime Minister, as democracy and human rights are the key elements of the Biden-Harris administration's foreign policy? And quick on Bangladesh, United States already announced the visa policy to support free, fair and inclusive election in Bangladesh. Do you think, as the largest democracy in the world, India will be with the United States effort to ensuring
voting rights and restoring democracy in Bangladesh, as Bangladesh experienced two farcical elections in 2014 and 2018, and we observed the Indian influence to keep Sheikh Hasina in power. So, on your first question, it is commonplace and consistent for President Biden to raise concerns over human rights wherever he goes around the world and whatever leaders he's speaking to. Human rights are a foundational element of this administration's foreign policy, and you can certainly expect that the president will, as he always does, and as you can do with friends and partners like Prime Minister Modi in India, raise our concerns about that. On Bangladesh, again, I think we'd let the Indian government speak for its bilateral relations with Bangladesh, but you are correct. We have already made clear our desire to see free and fair elections in Bangladesh, and you're right. We adapted our visa policy to restrict travel to individuals who undermine Bangladeshi elections. So I can only speak for ourselves. You know where we are. We've been pretty public about that, but we would let the Indian government talk about their bilateral relations. Yes, ma'am. দর্শক শুনলেন, তারপরে যে রিপোর্টে যেটি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি আমি আবারও বলি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটেই তার বক্তব্য লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে এক সাংবাদিক অর্থাৎ ফজল আনসারি কিরবির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির মতো বিষয় কি আলোচনায় গুরুত্ব পাবে। পাশাপাশি তিনি কিরবির কাছে আরেকটি প্রশ্ন করেন যে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে, বিশ্বের বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগের পাশে থাকবে কিনা। এর উত্তরে জন কিরবি বলেন, আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলবো, প্রেসিডেন্ট বাইডেন পৃথিবীর যে প্রান্তেই যান এবং যে নেতার সঙ্গেই কথা বলেন না কেন, তিনি মানবাধিকার বিষয়ে তার উদ্বেগের কথা জানান দেন। এটি প্রেসিডেন্টের জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং তিনি এই অবস্থানে অত্যন্ত দৃঢ়। মানবাধিকার এই প্রশাসনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং সহযোগী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আচ্ছা, এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন কিরবি যে আমি মনে করি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত তাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতেই পারে, কিন্তু আপনি সঠিক যে বাংলাদেশ অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে আমরা আমাদের অবস্থান ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি ঘোষণা করেছি। আমরা কেবল আমাদের অবস্থান জানাতে পারি। আপনি জানেন আমাদের অবস্থানটা কোথায়। এ বিষয়ে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। তবে ভারত সরকার তাদের দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতেই পারে। দর্শক, মোটামুটি যেই কূটনৈতিক ভাষায় যেভাবে বলেছেন তাতে আর বোঝার বাকি থাকে না যে জন কিরবি কি বলতে চেয়েছেন। বলছেন যে সুষ্ঠু নির্বাচন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এই বিষয়ে বাংলাদেশের বিষয়ে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি বা ভবিষ্যতে নিতে পারি সেটার ব্যাপারে কোনো রকম আপোষ নেই। আর অন্য কোনো বিষয়ে যদি ভারত তারা দ্বিপাক্ষিকভাবে আলোচনা করতে পারে, এটা তাদের অবস্থান। আমাদের অবস্থান হচ্ছে স্পষ্ট এবং এটা বলছে শুধু এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, এটা সারা বিশ্বব্যাপী। সুতরাং অন্তত এই জন কিরবির এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটা অন্তত স্পষ্ট যে যেটি মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণা যে বাংলাদেশের পক্ষে ওকালতি করবেন নরেন্দ্র মোদী। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেছেন, তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিবেন আর ভিডিওটি আপনার বন্ধুর কাছে শেয়ার করবেন। আর নিত্য নতুন নিউজ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আজকের মতো এখানে শেষ, পরবর্তীতে আবার দেখা হবে যে কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। খোদা হাফেজ।